ஸோ நம்ம இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக படிப்போம். ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து coordination is the process through which two or more organs of the body interact and complement the function of each other. அதான் கோஆர்டினேஷனுங்கிறது. திருப்பி சொல்கிறேன், கோஆர்டினேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் through which two or more organs of the body interact and complement the function of each other. On the other hand, integration, coordination opposite integration, is a process which makes two or more organs to work as a functional unit in harmony to carry out some vital functions of the body. For instance, when we do exercise, we observe significant increase in the rate of respiration, heartbeat, blood flow, sweating, to meet enhanced need of the nutrients and energy for increased activity of the lungs, heart, muscle and many other body organs. When we stop exercising, we witness that the increased activity of the lung, heart, nerves, kidney, muscles gradually returns to normal. இதுதான் கோஆர்டினேஷனுங்கிறது. Thus, during exercise, function of various organs of the body are coordinated and integrated. So, இதுதான் nervous systemோட main function. In higher animals, human beings, two types of systems have been developed for the control of coordination and integration. ஒன்று வந்து nervous system, இன்னொன்று endocrine system. Endocrine system இது நம்ம ஹார்மோன்ஸ்லாம் பற்றி படிக்கிறது. Nervous system வந்து provides an organized network of neurons spread throughout the body of the animal. Endocrines வந்து provides chemical coordination of organs and organ system through hormones which act as a chemical messenger. So nervous system endocrine system நம்ம வந்து இந்த கோஆர்டினேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. இப்போ டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து நியூரல் சிஸ்டம் பார்ப்போம், அப்புறம் எண்டோக்ரைன்ஸை அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ நியூரல் சிஸ்டமில் தான் நம்ம முன்னாடியே நம்ம கண்ணை வச்சு பார்த்துட்டோம். மற்ற நர்வ்ஸு, பிரெயின் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ நியூரல் சிஸ்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குது? த நியூரல் சிஸ்டம் இஸ் control system of the body which consists of highly specialized cells called neurons. Neurons தான் மெயினாக வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கிறது. The sensory neurons receives the information from different sense organs in the form of stimuli and transmit the stimuli to central nervous system through sensory nerves. In the central nervous system, the processing of the information is done and a conclusion is drawn. The conclusion message is sent to different organs, effector organs, through motor nerves to act accordingly. These effectors then show the response accordingly. The nervous system is present in most of the multicellular animals. Its complexity increases from lower to higher animals. The nervous system is in Hydra is composed of only network of neurons. In insects, the nervous system is present along with the ganglia and neural tissue. Invertebrates have relatively simple nervous tissue system than the vertebra. Vertebrae simple invertebrates. So, இப்போ human neural system பார்ப்போம். Human neural systemல வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது, பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். பிரெயின்லேருந்து வெளியில் போகிற எல்லாமே சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். வெளியிலேருந்து நம்ம கைக்கு காலுக்கு எல்லாம் போகிறது வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ த ஹோல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ரியானிக் எக்டோடர்ம். எக்டோடர்ம் வந்து வெளிப்புறத்துலேருந்து வர செல்ஸ், அதான் எக்டோடர்ம். எம்சிக்யூவில் கேட்பாங்க, எக்டோடர்மா எண்டோடர்மான்னு கேட்பாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எக்டோடர்ம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறது. The human neural system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system includes the brain and spinal cord. The brain is the site of information processing and control. The peripheral nervous system comprises of all the nerves of the body associated with central nervous system, brain and spinal cord. The nerve fibers of the peripheral nervous system are of two types. They are afferent fibers and efferent fibers. Afferentனா இங்கிருந்து அங்கே போகிறது, efferent வந்து சென்டர்லேருந்து வெளியில் போகிறது. ஸோ afferent வந்து that transmits impulses from tissue organs to central nervous system. ஸோ வெளியிலேருந்து பிரெயினுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறது afferent. Efferent வந்து they transmit regulatory impulses from
central nervous system to concert peripheral tissue or organ. அதான் வந்து efferent fibers. The peripheral nervous system is divided into two divisions, somatic neural system and autonomic neural system. The somatic neural system relays impulses from the central nervous system to skeletal muscles, while the autonomic nervous system transmits impulses from central nervous system to involuntary organs and smooth muscles of the body. இப்போ நியூரான்ஸ் தான் செல், நம்ம இதோட மைன்யூட்டாக இருக்கிறது நியூரான்ஸ். எல்லா நியூரான்ஸ் சேர்ந்து தான் வந்து நியூரல் பாடிஸ் மாதிரி வரும். ஸோ நியூரான் பற்றி படிப்போம். அதாவது பிரெயினோட செல் தான் நம்ம நியூரான்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நியூரான்ஸு. Neurons are longest cell in the body. Human neuron system has about 100 billion neurons. 100 billion பல கோடி நியூரான்ஸ் இருக்கும் உடம்புல. அதுங்க எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாக வேலை செய்து நம்மளால் சொல்ல முடியல. 100 பில்லியன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 8 பில்லியன் மக்கள் இருக்கிறோம். ஒருத்தருக்கு 100 பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ பார்த்துக்கோங்க, நம்ம 8 பில்லியன் மக்களும் ஒன்றா ஒற்றுமையாக இருக்க மாட்டோம். பட் நம்ம உடம்புல இருக்கிற 100 பில்லியன் நியூரான்ஸும் ஒற்றுமையாக நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இறந்து போகிற வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்ருக்கு. ஸோ நம்ம இந்தியாவோட மொத்தம் மக்கள் தொகை வந்து 130 பில்லியன். ஸோ அதோட இது கொஞ்சம் கம்மி. 100 பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்குது நம்ம உடம்புல, ஒருத்தரோட உடம்புல. சின்ன குழந்தையாலும் இருந்தாலும் 100 பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்கும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நியூரான்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் த பிரெயின். Nearly 2 billion. Fully formed neurons never divide and remain in the interface throughout the life. So ஃபுல்லாக டிவைட் ஆகாமல் ஒரே ஃபேஸில் அது இருந்துகிட்ருக்கும். செல் டிவிஷன் பார்க்கும்போது இன்டர்ஃபேஸ் எதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ பிரெயினில் 2 பில்லியன், பிரெயினை விட்டு வெளியில் இருக்கிறது மற்ற இருக்க 98 பில்லியன். A nerve is a microscopic structure composed of the following 3 major parts. ஸோ நர்வில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, செல் பாடி இருக்கும், டென்ட்ரைட் இருக்கும், ஆக்சான் இருக்கும். ஸோ இந்த நர்வ் செல் பார்த்திங்கனாலே அது ஒரு பட்டம் விடுற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தாலே டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருப்பாருங்க. செல் பாடியில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். லைக் த டிப்பிக்கல் செல், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம், நியூக்ளியஸ் அண்ட் செல் மெம்பரேன். ஸோ ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது, பட் நடுவில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது. நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்குது செல் சைட்டோபிளாசம். அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறது மெம்பரேன். த சைட்டோபிளாசம் ஹேஸ் டிப்பிக்கல் செல் ஆர்கனல்ஸ் like mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, certain granular bodies and nacelle granules. இது எல்லாமே இருக்கும். Presence of nacelle granules is characteristic of all the neurons. The nacelle granules வந்து எல்லா நியூரான்ஸ்லையும் இருக்குமா. இதுதான் செல் பாடி. செல் பாடிக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சைட்டான் ஆர் சோமா, SOMA. ஸோ நியூரல் செல்லோட செல் பாடிக்கு சைட்டான் ஆர் சோமாங்கிறது. அடுத்து டென்ட்ரைட்ஸ். டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த வால் மாதிரி பெருசாக இருக்குது. டென்ட்ரைட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ஷார்ட்டர், டேப்பரிங் அண்ட் மச் பிரான்ச்ட் ப்ராசஸ் தட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த செல் பாடி. தே ஆல்சோ கண்டெயின் nacelle granules and may be one to several in numbers. They conduct nerve impulses towards the cell body and are called afferent processes. அடுத்து axon. Axon is a single, usually very long process of uniform thickness. The part of cyton from where the axon arises is called axon hillock. அது பேர் axon hillock, HILLOCK. அதான் most sensitive part. The axon does not have nacelle granules, cell organelles and granular bodies. ஸோ nacelle granules வந்து டென்ட்ரைட்ஸில் இருக்கும், செல் பாடியில் இருக்கும், ஆக்சானில் இருக்காது. The axon does not have nacelle granules, cell organelles and granular bodies. The axon ends in a group of branches. The terminal arborization. When terminal arborization of the axon meets the dendrites of another neuron to form a synapse, each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses mitochondria and secretory vesicles,
containing chemicals called neurotransmitters. இந்த neurotransmitters தான் எல்லா வேலைகளும் செய்யுது. அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் அந்த இதில் இருக்கிற அந்த சினாப்ஸ் நாபில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் தான் எல்லா வேலைகளும் செய்யுது. The axon transmits nerve impulses away from the cell body to the synapse or to the neuromuscular junction. இப்போ ஆக்சானில் வந்து எத்தனை விதம் இருக்குன்னு, ஒன்று வந்து மைலினேட்டட், இன்னொன்று நான் மைலினேட்டட். பேரை பார்க்கும்போது தெரியுது உங்களுக்கு. மைலினேட்டட்னா சுற்றி வந்து ஒரு தின் மெம்பரேன் இருக்கதா மைலினேட்டட். அந்த இது இல்லைன்னா நான் மைலினேட்டட். இன் மைலினேட்டட் நர்வ் செல் ஸ்வான் செல்ஸ், SCHWANN, ஸ்வான் செல்ஸ் ஃபார்ம் myelin sheath around the axon. The gap between two adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier. It is called nodes of Ranvier. Myelinated nerves are found in central cranial and spinal nerves and the white matter of the brain. So அங்கெல்லாம் myelinated இருக்கும். Non-myelinated, அதாவது the myelin sheath இல்லாதெல்லாம் non-myelinated nerves, Schwann cells do not form myelin sheath around the axons and are without nodes of Ranvier. They are commonly found in autonomic and somatic nerves. Autonomic வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டைப் ஆஃப் நர்வ்ஸு. அதை வந்து சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக், அது இப்போ பின்னாடி படிப்போம். சொமேட்டிக் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற நர்வ்ஸு. இப்போ கை வந்து தூக்கணும், லெட்டர் எழுதணும், நம்ம பால் எடுக்கணும், விளையாடணும், இது எல்லாமே சொமேட்டிக் நர்வ்ஸ் தான் பண்ணுது. சொமேட்டிக்னா பாடி பேர் தான் சொமேட்டிக் நர்வ்ஸ். டைப் ஆஃப் நியூரான்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு types of neuron இது பண்ணியிருக்காங்க. There are multipolar neurons, bipolar neurons, unipolar neurons. மூணு different types. The neurons have several dendrites and axon. நிறைய dendritesum and an axon. ஒரே ஒரு axon இருந்துச்சுன்னா they are found in cerebral cortex. Cortexல இருக்குது. That are called as multipolar. நிறைய dendrites இருக்கிறது வந்து multipolar. Bipolar neurons, these neurons have one dendrite and one axon. ஒரே ஒரு dendrite ஒரு axon தான் இருக்கும். கண்ணில் தான் இது மெயினாக பார்ப்போம். They are present in the retina of the eyes. இன்னொன்று unipolar. These neurons have cell body with one axon only. Dendritesே இருக்காது. They are usually found in the embryonic stage. நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜில் தான் அந்த இது இருக்கும். ஸோ மெயின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூரல் டிஷ்யூ வந்து எக்ஸைட்டபிலிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ ஒன்று எக்ஸைட் ஆகிறது, இன்னொன்று கண்டக்டிவிட்டி. இதான் ரெண்டு மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி. த நியூரல் டிஷ்யூ ஹேஸ் டூ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. எக்ஸைட்டபிலிட்டியில் இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த நர்வ் செல் டு ஜெனரேட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் impulse in response to a stimuli by altering the normal potential differences across the plasma membrane. Conductivity, it is the ability of the nerve cell to transmit the electrical impulse as a wave from the site of origin along with their length to the particular direction. So excitabilityல அந்த electrical impulses உருவாகுது. அதை வந்து அதோட டெஸ்டினேஷன், அது எங்கே கைக்கு போகணுமோ காலுக்கு போகணுமோ அது வரைக்கும் கொண்டு போகிறது தான் கண்டக்டிவிட்டிங்கிறது. அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த நியூரல் சிஸ்டம். என்ன ஃபங்க்ஷன் ப்ளே பண்ணுது? nervous system serves the following important functions. ஒன்று, control and coordination. Nervous system controls and coordinates the working of all parts of the body so that it functions as an integrated unit. This is achieved by three overlapping processes: sensory input, integration and motor output. இதான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். ரெண்டாவது மெமரி, நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Nervous system stores the impression of previous stimuli and recalls these impression in future. ஸோ ஒரு பாலை பார்த்து இது எல்லோ கலர் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசில் எதாவது பார்த்துருப்போம். அது வந்து பிரெயினில் வந்து இதுதான் பால், இதுதான் எல்லோ கலர் அப்படின்னு பிரெயினில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அடுத்து நீங்கள் எப்போ எல்லோ கலர் பால் பார்க்கும்போது அந்த பிரெயினில் இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து அதுலேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி இது எல்லோ கலர் பால் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி சொல்லுது. அதான் பிரெயினோட வேலை, நர்வஸ் சிஸ்டமோட வேலை. தீஸ் இம்ப்ரெஷன் ஆர் ரெஃபர்ட் டு அஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் த மெமரி. மூணாவது ஹோமியோஸ்டேசிஸ். நர்வஸ் சிஸ்டம் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெயின்டெனன்ஸ் த பாடி இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். அதான் ஹோமியோஸ்டேசிஸ். உள்ளுக்கு இருக்கிறது டெம்பரேச்சரை ஒழுங்காக வச்சுக்கிறது, ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறது, நமக்கு பசி வர நேரத்தில் பசிக்குள்ளே
இம்பல்ஸ் கொடுக்கறது. ஸோ யூரின் வரத்தில் யூரின்குள்ளே இம்பல்ஸ் கொடுக்கறது, மூச்சு விடாமல் இருக்குன்னா மூச்சு விடுறதுக்குள்ளே இம்பல்ஸ், அது எல்லாமே வந்து சைலண்ட்டாக அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஹோமியோஸ்டேசிஸ்.